चार मुख गल्लां रखियां गईयां जिहदे उत्ते गोष्ठी दा अज नौजवान गोष्ठी दा अज आगाज़ होया है। उन्हां दी गल शुरू करन तो पहलां मैं थोड़ी जी पिछोकड़ च जाना चाहांगा। भाई मनदीप सिंह जी की कई बार विचार सुनी, विचार एक गल तो उत्थों शुरू करांगा। उन्हां दी गल जिहड़ी समझी मैं उहदे च उन्होंने कहा कि सब तो पहला सिख दी जित दे कारण जिहड़े हन वो सब तो पहला है सिख दी दृष्टि, दूजी आंदी है सिख दी अगवाई और तीजा साडा पैंतड़ा। तीन गल्लां उन्होंने दसियां, बड़े विस्तार विच असीं सुनियां ते अज जिहड़ी गल होण जा रही है उहदे विच मैं सिर्फ दृष्टि की गल दे उत्ते गल करन दी कोशिश करांगा, अपने विचार रखण दी जिहड़ी गल मैनूं समझ लगी और मैं अपने विचार रखना कोशिश करांगा। जिहड़ी दृष्टि है वो दृष्टि का मतलब होंदा है कि साड़ी सोच, असी कुछ भी काम करन जा रहे हैं, कुछ भी विचार करन जा रहे हैं, साड़ी सोच किस तरह की है। क्योंकि हर मनुख वख-वख खेतर तो आंदा है, वख-वख पड़ाव चों निकलदा है, उहदा परवरिश, उहदा परिवार, उहदी गोत्र, उहदा एरिया अलग अलग होंदा है, उहदी परवरिश, उहदी एजुकेशन वखरी होंदी है। तो जद अज असी बैठे हैं सारे तो सब तो पहला दृष्टि सब दी एक पासे होएगी तो असी गल एक पासे की कर सकांगे तो कुछ हल भी कढ़ सकांगे। दृष्टि करन तो पहला सिख पंथ विच ही तीन शब्द बड़े असी कॉमन यूज़ होंदे आ, उन्होंने समझण की लोड़ पेगी सानू। तीन शब्द असी यूज़ करते हैं, एक संवाद, एक संगत तो एक कई बारी संगीत शब्द भी आता है। इन्हां तिन्हां शब्दों के अंदर एक बड़ी कॉमन चीज़ है, वो चीज़ है संग। संग माने बराबरी, संग माने तालमेल। संगत उत्थे बनती है जिथे गत कहंदे स्टेट नूं, हाल नूं, स्थिति नूं, जिथे सब की स्थिति एक हो जाएगी और उत्थे बैठ जावांगे वो संगत बन जाती है। जब साढ़े सब दे मनोरथ एक हो जाएंगे, असी एक गति वल, एक स्पीड वल, एक दिशा वल, एक कंडीशन वल तुरन की कोशिश करांगे तो असी संगत बनते हैं। वो छोटे भी होंगे, वड्डे भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, कुछ घट पढ़े भी होंगे। तीजा शब्द संवाद। संवाद विच शब्द आंदा है सम और वाद। वाद होंगे बोल, साड़ी बोली, साड़ी विचारधारा। जब साढ़े विचार सारे इकट्ठे होंगे है या असी इकट्ठे बैठ के विचार वटांदरा करते हैं तो वह संवाद का रूप लैंदा। जे किसी सबजैक्ट के उत्ते गल दी गई, चार सबजैक्ट, असी कोई तीजे पासे छेवीं गल शुरू कर दईए, सत्तवीं गल शुरू कर दईए, वो संवाद नहीं बनेगा। संवाद तां बनेगा जब असी उस टॉपिक तो रिलेटिड, उस फोकस तो रिलेटिड गल करांगे। तीजा गल संगीत। संगीत कित्थों बनता है? संगीत एक सड़क पर जाते हैं, हॉर्न वज रहा, शोर हो रहा, उहदे विच भी स्वर है। एक बच्चा तालियां मार रहा, एक बच्चा बर्तन खड़का रहा, उहदे च असी प्रभावित नहीं होंदे, असी कहंदे की रौला खप पाईए, बंद कर इहनूं। लेकिन अगर असी उहनूं साध देईए, उहदे विचों जिहड़ी कलह वो खत्म कर दईए, तो अगर ट्यून विच तीन बंदे अगर हॉर्न भी वजा रहे ना गड्डी दे ट्रैफिक दे खड़े, तो कहंदे यार की संगीत बन गया। संगीत तां बनदा है, वो गीत का रूप लैंदा जद साडी सब दी बोलियां इक्को ट्यून हो जान, हारमोनी च हो जान। मैं कोई गल कीती, तुसी कोई कीती, भरा ने कोई होर कीती, अगर साडी बोली, साडा स्वर एक नहीं होएगा। देखा जाए तो जिहड़ी ताली खड़का रहा है, जिहड़े बर्तन खड़का रहा है, या कोई हॉर्न वजाई जा रहा है ट्रैफिक के अंदर, है वो भी स्वर, लेकिन वो स्वर का जिस वेले तालमेल बैठ जाता है, हारमोनी बैठ जानी है, तो उन्होंने संगीत कहते। और उस संगीत के अंदर जब असी राग और गुरु के शब्द जोड़ देंगे हैं, फिर वो कीर्ति हो जाती है, वो कीर्तन रूप बन जाता है। असी कीर्तन तक का सफ़र तय करना है। जिहड़े साडे स्वर विखरे पे है, खिंडे पे है, उन्होंने इकट्ठे करन दी असी एक उपराला इत्थे कीता है कि असी इस पहले संगीत बनने की कोशिश करिए, उस तो बाद असी उस संगीत नूं कीर्तन तक लैके जाना है, तां ही साडी कोई प्राप्ति होएगी। तीजी गल एक रखी गई है, हुण मैं सबजैक्ट के उत्ते आवां। सबजैक्ट रखा गया साडे कोल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की है? मैनेजमेंट शब्द है अंग्रेज़ों का दिता होया, असी हिंदी च प्रबंध कह देंगे। मैनेजमेंट की है? इट इज़ बेसिकली द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ फिलॉसफी। एक दर्शन, एक दृष्टि का इंप्लीमेंटेशन नूं ही मैनेजमेंट कहते हैं। असी दृष्टि की गल शुरू की, दृष्टि तो रिलेटिड मैनेजमेंट तां ही बनता है जब किसी उस मैनेजमेंट के पीछे कोई दृष्टि होए साडी, उन्होंने इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इंप्लीमेंट किस तरह किया जाता है? एक असी
ਬਾਇਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੰਪਰਦਾ, ਪਰੰਪਰਾ, ਸੇਮ। ਸੰਪਰਦਾ ਮੀਨਸ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। 1920 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਨਟੂ ਸਟੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1830 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਘੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਕੁਐਰ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਪਨਸ ਔਰ ਟੂਲਸ ਔਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਦ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਰਾਜ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਬਰੀਫ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੰਥਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਓਕਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਇੱਕ ਐਲਾਈਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜ ਕਰੇ ਇਹ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਔਰ ਕੁਲ ਮਾਹੇ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਈ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਸੈਸੀਮੀਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਮੰਗ ਲਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਪੋਲਿਸੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੂਟ ਵੀ ਪਾਈ। ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਔਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ, ਸਕੱਤਰ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਬਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਮੂੰਹੋਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਡ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਔਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਸਭ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਖੀ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਸਟਿਪੂਲੇਟਿਡ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਗੱਲ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4-4 ਘੰਟੇ 5-5 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਘਰੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਉਮਰ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 20-25 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 4-4 ਘੰਟੇ 5-5 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਔਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਦਾ, ਉਹ 1-1 ਘੰਟਾ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਬਸਟੈਂਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਸੁਣਨ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਅਚੀਵਡ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਨ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਫੈਂਸ। ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਆਰਮੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੀ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੇ, ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 50, 100, 60 ਸਾਲ, 70 ਸਾਲ, 80 ਸਾਲ,
लेकिन सिखा को अगर एक शहीद हो जाता लीडर, असी कहते साड़ा लीडर शहीद हो गया, सानू लीडर नहीं लभदा। क्यों? साड़ी आइडियोलॉजी तैयार नहीं हुई, साड़ी फिलॉसफी सर्कुलेट नहीं हुई जिहड़ी किल कर दी गई सी लाहौर तखत नूं कब्जा करन तो बाद। साड़ी वो चीज़ अगे ट्रांसफर नहीं हो रही, उत्थे असी काम करना पेगा। साड़ा मैनेजमेंट की प्रॉब्लम यह नहीं कि असी मैनेजमेंट ले लांगे, लैन तो बाद की करांगे। सपोज एक जत्थे ने बड़ी उद्यम किया, नौजवान जत्था तैयार होया, उन्हें जाके उस चीज़ नूं एक्वायर कर लिया, साडा लीडर समा पा के सब ने तुर जाना गुरु साहब जी के हुक्म विच, वो टुर गया, शहीद हो गया, या अपना समा पूरा मास्टर तारा सिंह वर्गा पूरा कर गया, उस तो बाद साडे को लीडर नहीं लभदा। क्यों? साड़ी फिलॉसफी डिकटेट नहीं हुई। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ 40 ਵਰਿਆਂ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖੋ ਲਿਆ। महाराजा रणजीत सिंह तो बाद कोई राज क्यों नहीं लै सकिया? क्योंकि वो फिलॉसफी अगे ट्रांसफर नहीं हुई, वो एजुकेशन अगे ट्रांसफर नहीं हुई, और जो हुई उन्होंने उन्होंने असैसीमिलेट कर लिया, खरीद लिया डोगरिया नूं, या कुछ लोगों को उन्होंने किल कर दिता अंग्रेज़ों ने। उन्होंने अपनी पॉलिसी ते पूरे, उन्होंने कई राजे बदले, उन्होंने कई रानियां बदलियां, लेकिन उन्होंने आइडियोलॉजी नहीं बदली। साड़ी आइडियोलॉजी स्थिर नहीं रही है, साढ़े को अज भी है, प्रगट करने की लोड़ नहीं है, लेकिन असी उन्होंने सर्कुलेट नहीं कर रहे। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਮਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਮਕ ਸੀ, ਨਮਕ ਹੈ ਔਰ ਨਮਕ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਾਅ ਢੂੰਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਮਕ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਨਮਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਨਮਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਲਾਸ ਬਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ 25 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਲਾਸ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਮਕ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਖਤ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫਰੀडम ਦਾ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਤਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਚੱਲਦਾ ਵਹੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਆਕਰਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਹੋਏ, ਚੱਲਦਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ 4 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਾਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ 5ਵੇਂ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਸਿੱਖ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵਹੀਰ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਥਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ
ਪ੍ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਫਰੀडम ਦਾ ਗੱਲ। ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦर्रा खैबर पश्तो तो लैके जमुना तक का गंगा तक का इलाका साड़ा सिखा था। डेरा गाजी खान तो लैके और उपर बलोचिस्तान तक तिब्बत तक साड़ी सरहदां सी। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का सिख राज अज 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का पंजाब बन के रह गया। इस गल के उत्ते सोचना पेगा। बहुत अच्छी गल है, सोचना भी चाहिए। सानू सोवरेनिटी बारे विचार भी करनी चाहिए। सिख अपने बारे नहीं सोचेगा तो दूजा थोड़ी सोचेगा। लेकिन की सानू गुरु साहब जी ने राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई दा जिहड़ा दिता है अमल, उस अमल विच सारी सृष्टि विच साडा राज नहीं होना चाहिए और पंजाब साडा कैपिटल नहीं होना चाहिए उस राज का। असी इस पक्ष विच सोचिए। आज सिख बहुत जियोपॉलिटिक्स विच डेमोग्राफी इन्नी वध गई है। सिख आज दुनिया च बैठा कि सानू कंसनट्रेट होके सिर्फ एक लैंड के खिते के उत्ते सोचिए वो खिता साडा है, वो साडा अलग नहीं हो सकता। असी उसकी विचारधारा तो अलग नहीं हो सकते। लेकिन राजधानी की होंदी है? राजधानी वो होंदी है जिथों सारा देश मुल्क नूं कंट्रोल किया जाता है, वो डिसीजनस होंदे कि पंजाब नूं एज अ कैपिटल पूरे स्टेट नूं मन के 5 लाख किलोमीटर नूं मन के और पूरा देश साडा होए जिथे साडे सिखां दे अंबैसडर होण, साडा सिखां दी फिलॉसफी चलती हो जिस तरह अंग्रेज की फिलॉसफी अज तक असी अपनाई बैठे हैं। सिखां दी फिलॉसफी होए, सिखां दा राज वो ना होए कि जिहड़ा जमीन के दायरिਆਂ ਵਿੱਚ रह के छोटा जिहा एक स्टेट बन के रह जाए। बस इन्नी गल्लां नाल अपने शब्दां दा